نظر جھکی ہو شرم گاہ محفوظ ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور مجھے کوئی ایسی نفلی عبادت بتائیں جو سب عبادتوں سے افضل ہو، میں وہ والی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، تو مجھے نہ آپ نفلی عبادات میں سے وہ عبادت بتائیں جو سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رزق حلال کمایا کر اور شرمگاہ کی حفاظت کیا کر، یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ ان دو چیزوں پر توجہ دے۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، یہ جو حکم دیا گیا نا نظریں جھکا کے رکھو، جب انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے بھا جاتی ہے، پھر اس کے لیے انسان کا ذہن، دل، طبیعت منصوبہ سازی کرتی ہے۔ مجھے کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی پہننے کی گھڑی اچھی لگ گئی، اب وہ سب سے پہلے میری نظر نے دیکھی ہے، میری نظر اس پہ ٹکی ہے، تو اب میں کوشش کروں گا، پوچھوں گا کتنے کی ہے، پھر میں کوشش کروں گا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائے تاکہ میں حاصل کر سکوں۔ میرا سارا ذہن، میری صلاحیتیں کوشش کریں گی کہ وہ گھڑی حاصل کر لی جائے۔ ہمیں یہ جو حکم دیا گیا تھا نا کہ بد نظری سے بچو، اور بد نظری سے مراد صرف عورت کو دیکھنا ہی بد نظری نہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، بے ریش خوبصورت لڑکا اس ذہن میں بہت سے وسوسے شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کا حکم بے ریش لڑکوں کے لیے، خوبصورت اور بغیر داڑھی کے وہ لڑکے، وہ نوجوان، ان کے لیے بھی ہمارے علماء نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی اگر کوئی شخص اس لیے نظر ڈالتا ہے کہ اس کی نظر میلی ہے، تو اسی حکم کے اندر آئے گا کہ اس نے بد نظری کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اس کے سد باب کے طور پر، آپ مہربانی فرمائیں جی یہ کیمرے شیمرے، یہ ویڈیوز، یہ اسی کو سارا کچھ نہ سمجھ لیں، یہ مائک چلنا چاہیے اور لائٹ آن رہنی چاہیے، اس کے علاوہ باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری بات پر آپ توجہ دیں۔ دوستو، ہمیں اس کے سد باب کے طور پر چند چیزوں کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا۔ ایک تو یہ کہا کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھا جائے، انسان کی نظر بے دریغ ادھر ادھر نہ اٹھے، وہ اپنی طبیعت میں کوئی ایسا ہیجان پیدا کرنے سے ہی بچے کہ وہ میلی چیزوں کو دیکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ باپردہ رہیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہمارے زمانے کے اندر عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے میں اس قدر زیادہ عروج پکڑ گئی ہیں کہ کوئی انہیں منع کیا کرے، وہ لوگ جنہوں نے منع کرنا تھا وہ خود اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ بن سور کے باہر نہ نکلے، اپنی زینت اپنے خامند کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مردوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ خواتین کو اس پر سمجھاتے اور قائل کرتے، ان کی توجہ اس بات پر دلاتے کہ تمہارا اپنی زینت کو چھپانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ جدید ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کو جو آپ تالا لگا کے اپنے گھر کو اندر سے سوتے ہیں اور سارے کواڑ آپ بند کر لیتے ہیں، تو کیا آپ قید ہو کے سوتے ہیں؟ جب آپ نے سارے تالے لگائے، میری طرف توجہ کریں جی، آپ مہربانی فرمائیں، موبائلوں پہ کم دھیان دیں، اتنا تو وقت ہی نہیں ہے، مجھے رخصت ہونا ہے آپ سے۔ کیا جب آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں گھر کے اور ساری کھڑکیاں بند کرتے ہیں اور تالے لگا کے آپ چابیاں بھی چھپا لیتے ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر میں قید ہو رہے ہوتے ہیں کہ محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں؟ بول کے بتائیے۔ چلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ بولیں گے تو میرا وعدہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قید ہوتے ہیں کہ محفوظ ہوتے ہیں؟ او خدا کے بندے، قید ہونا اور بات ہے، محفوظ ہونا اور بات ہے۔ بس اس باریک نقطے کو سمجھ لیں کہ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ قید نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ وہ گندی نظروں سے، میلے کچیلی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ حدیث سنیے، بہقی میں موجود ہے، امام بہقی فرماتے ہیں کہ لعنت اس پر جس نے بری نظر سے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں لعنت اس پر جس نے دیکھا
اور فرمایا लानत उस पर जिसे देखा गया, जिसने देखा उस पर भी लानत और जिसे देखा गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बंदा बन सवर कर तैयार होकर, जो औरत बन सवर कर तैयार होकर बाहर निकली ही इसलिए थी कि मुझे देखा जाए, उसके जहन में ये बात थी मुझे देखा जाए, तो हुजूर फरमाते हैं इस पर भी लानत हो। मुझे बतलाइए ना, ये जो औरतें नए कपड़े पहन के और भड़कीले किस्म का फैशन करके बाहर निकलती हैं, किस मकसद के लिए निकलती हैं? शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में जो जाया जाता है उसके पीछे मकसद क्या होता है? क्या वो इसलिए जाती हैं कि सिर्फ मेरा खामन मुझे देखे, सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर मुझे देखे इसलिए जाया जाता है? उसका मकसूद क्या है? और फिर जो आकर के तबसरे किए जाते हैं कि फलां ने मेरे आज कपड़े को देखा, मेरे डिज़ाइन को देखा तो वो देखती रह गई, इसका माना क्या है? कुछ जगह तो ऐसी हैं ना मेरे भाई, जहां हम गैर मुहतात होते हैं तो हालात ख़राब होते हैं। इको ज़रा कम करेंगे। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां हम पहले खुद कोई ऐसी चिंगारी जलाते हैं कि जिससे फिर लावा पकता है और हालात ख़राब होते हैं। तो पर्दे का जो ख़ास हुक्म था, पर्दे के ताल्लुक से जो ख़ास चीज़ें थी, मुझे आप क्या लेने दें, आज आप क्या लेने दें कि वो पाबंदी दीनदार लोग भी नहीं कर सके। उन्होंने भी तवज्जो नहीं की, उन्होंने भी ख्याल नहीं किया। मसलन एक इस्लामिक प्रोग्राम चल रहा है और दीनी सवाल और जवाब हो रहे हैं और मुफ्ती साहब ने और अल्लामा साहब ने और फलाने साहब ने बताने, तो वो कोई लड़का भी पूछ सकता था उस प्रोग्राम में लड़की का क्या काम था? उसको एज ए स्पेशल बिठा के उससे सवाल जवाब करना माना क्या है? समझ नहीं आती बात की, मतलब क्या है इस बात का भाई? और भी लोग दलील के तौर पर पेश करते हैं जी फलाने साहब भी बैठते हैं। तो मैंने कहा फलाना साहब दीन के लिए दलील नहीं है, दीन के लिए रसूल पाक की ज़ात दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ हद फासिल कायम कर दी है, वहाँ उस हद को कोई भी तोड़े, वो मैं भी तोड़ूं तो गलत हूँ, कोई भी तोड़े। इसलिए कि मेयार हुजूर की ज़ात, पिराने उज़ाम का सिलसिला है, पिराने तरीक़त का, तो अल्लाह खैर फरमाए, उनका भी अलग माहौल है। वो साहिबाने तरीक़त भी कहते हैं कि बेटियां होती हैं जी, मुरीदनियां बेटियां होती हैं। आपके पास तो इसकी नस कोई नहीं ना, लेकिन नबी पाक की अज़वाज मोमिनों की माएँ हैं, इस पर तो कुरान की नस मौजूद है ना कि वो मोमिनों की माएँ हैं। तुम तो कह रहे हो ना बेटियां होती हैं, बेटियों जैसी हैं, हो गई तुम्हारी बात, तुमने कर ली, पर इस पर तो नस मौजूद है ना, इस पर तो कुरान मजीद की वाज़े बय्यन मुहकम आयत मौजूद है ना कि ये नबी करीम की जो अज़वाज हैं ये मोमिनों की माएँ हैं। लेकिन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, हम बैठी हुई थी तो नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मख्तूम आए, तो नबी करीम ने फरमाया पर्दा करो। पीर साहब ये माँ है मोमिन की, और वो माँ जिसे कुरान ने माँ कहा है, हुजूर ने फरमाया पर्दा करो। एक मसला जरा और भी देखना, यहाँ एक बात और भी समझना, पर्दा करो या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। एक बात और जरा यहाँ ठहर के समझना कि सिर्फ मर्द ने ही नहीं रुकना औरत को देखने से, औरत ने भी रुकना है मर्द को देखने से। हुजूर ने फरमाया तुम पर्दा करो, तुम अपनी आंखों को रोको। माना क्या है कि अगर मर्द ने औरत को, मतलब वो बीबी कहती है जी मैं बापर्दा हूँ, आप किस किस्म की बापर्दा है? कहती मैं बुर्का पहनती हूँ, नकाब भी करती हूँ, फिर सारा बाजार घूमती हूँ, फिर मैं सवेरे कोने शुरू होती हूँ और आखिर तक जाती हूँ। भाई ये कौन सा बापर्दा मिजाज है? ये कौन सा बापर्दा मिजाज है कि आप हर दुकानदार के साथ जाके बहस करती हैं, हर एक के साथ कलाम करती हैं, हर एक को बताती हैं कि फलां मौके पर फलां चीज़ भी मैं लेने आई। आपको हुक्म तो ये दिया गया था कि बिला ज़रूरत आपको घर से ही नहीं निकलना, और बड़ी मजबूरी के साथ भी निकलना है तो फिर भी आपको बड़ी माकूल बात करनी। और फिर कुरान मजीद ने तलकीन की कि औरत मीठी बातें भी नहीं करेगी। मर्द के लिए हुक्म है ना कि वो बड़ा मीठा बोले, अच्छा बोले, लेकिन औरत अगर गैर महरम के साथ बात कर रही हो तो मीठा ना बोले, ऐसा लहजा इख्तियार ना करे कि सामने वाले को दिलचस्पी पैदा हो और उसके दिल में कोई कजी आए। वो दो टोक सी मुख्तसर सी जामे सी बात करे, मुताज जितने कम लफ्जों में बयान कर सकती है वो करे। क्या करूं, मेरी सोसाइटी के अंदर